शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। 10:17 होए ने 26 जुलाई का दिन है भरा 2022 का मंगलवार है 11 सौण नानक संमत 554। निघा हार्दिक स्वागत है जी। चलांगे पंजाब नूं देश पंजाब दे झरोखे च सरदार नवकिरण सिंह पत्ती गलबात करनगे। उस तो बाद मानसे दे नेड़े गुरने कलां पिंड तो कराटे दी मशहूर खिडारन जिसने बहुत इनाम लए ने हरदीप कौर शामिल होवेगी। हरदीप कौर दी पिछले साल एक वीडियो आई सी झोना लाउंदी दी। बहुत वड्डी एथलीट, गुरबत दी जिंदगी, घर दे विच पिछले साल आप गोडे गोडे पानी च खड़ी सी झोना लाउण लई। हुण मींह पिया सौण दा, गोडे गोडे पानी घर च फिरदा ते ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਕਰਾਟਿਆਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 15,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਦੋਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ। घर कच्चा है। घर मैं क्या किन्ने च घर बनू इन्नी क गल की, पूरी लिखत भेजी। इन्ने दियां इट्टां लगनियां अंकल, इन्ने दा की 4-5 लाख रुपया टोटल घर दा खर्च है। तो मैं क्या कहानी कोई नहीं, इहदियां गल्लां नहीं, तू पहलां मेरे नाल शामिल हो के दस के जिंदगी की है। ये गलबात होएगी आखिरी घंटे च। आ गीत चल रहा ना दो मूहियां दा। अजकल चुगलखोरां दी गिणती भाईचारे च बहुत वध रही है। चुगली करनी है बस, जिथे समा मिल गया चुगली। नहीं बंदे नूं इहो जिहियां गल्लां दा मिहणा हुंदा सी। बीबियां भी नहीं करदियां, बीबियां भी मूँह ते गल करदियां। कई बार अखां दी बनतर ते ना पुराने बजुर्गां ने तंज कसे होए ने, लोक तत्थ बनाए होए ने भी इहो जिहियां अखां वाले की करदे। सो ये एक जिहड़ी बरीड है, एक नस्ल आ, एक नस्ल ही है, नस्ल तां है नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਕੱਠ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਕਨਸਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। 604 204 066 6042040600 604 729 1224 WhatsApp ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 729 1224। ਵਣ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ फुल कबूदी, वक्त नूं रंगत चढ़ गई दूधी। टाणा दे नाल जद भी पोटे घिसरी दे, रोही दे विच नच्चण कुजे मिश्री दे। रामा रामा तेरी शबरी भज्जी फिरदी हाँ बेखबरी। मिद मिद कंडे तोड़ लियांदी बेरां नूं, सुच्चा कर जाओ मास मिट्टी दियां ढेरां नूं। नैणी उड्डण घुग्गियां कोलां, ये गल्लां मैं किस नां खोलां। वंग मारदी सैनर चढ़े तूफानां नूं, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਢਕ ਲੈਂਦੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਰੂ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਭਖੜੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਮਸਕੀਨਾ। ਧਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਜਰਾ ਸੂਰਜ ਬਾਲਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਦਿਆਂ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰੋਈਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰੋਈਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਗ ਪਏ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਟਾਹਣਾਂ ਤੇ, ਇਸ਼ਕ ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਲਾਂ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਗਾਣਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ, जद उच्चियां आवाजां दे हानी, लंघण दे संभाल वे थाणी। टिब्बे भरदे साखी हरियां वेलां दी, ओए समझ किसे ना आई तेरियां खेलां दी। समझ किसे ना आई तेरियां खेलां दी। जद उच्चियां आवाजां दे हानी, लंघण दे संभाल वे थाणी। टिब्बे भरदे साखी हरियां वेलां दी, समझ किसे ना आई तेरियां खेलां दी। हरमनजीत लिखदा है सरदार नवकिरण सिंह पत्ती जी, स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी गिल साहब। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ शेरे पंजाब रेडियो सुन रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ भी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी गिल साहब
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਘਈ ਹੋਰੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ MLA ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੀਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, SSP, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ DGP, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ AG, DGP ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਝੋਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 5ਵਾਂ AG ਹੈ। ਐ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ 5ਵਾਂ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ
ਦੀਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ AG ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ AG ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸੈਕਟਰੀ, DGP ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 3 ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਹੁਦੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ IPS ਬਦਲੇ, ਇੰਨੇ IAS ਬਦਲੇ। ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ 5-4 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੇਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇੜਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਆਜੂ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 2 ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਲੈਂਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ BJP ਕਣੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਧੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ BJP ਕਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਖਾਸੇ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੋਗਿਆ। ਜੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆ ਸਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ 5-4 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ੂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ।
ਉਹ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਫਲਾਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 3 ਫੜ ਲਏ, 2 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕਿ 6 ਨਹੀਂ 8 ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ 8 ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈੜ ਨੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਨਪਲੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਹਾੜੀ ਚਾੜਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਪਲੱਗਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਦੱਸਿਓ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰਟਰਡ ਜੈਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਈਡੀ ਦੇ 'ਚ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦਾ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਰਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜੀ, ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਹਿਆ ਕਰਨ ਫੇਰ ਆ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ ਉਮਰ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ BP ਦੀ ਦਵਾਈ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਕੁਛ ਸੈਕੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਈਡੀ, CBI, NIA ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖਹਿਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕੋੜਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀ ਬੂਟੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਹਾ ਨਿਬੜੇ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਭਰਿਆ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੌੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫਲੌੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਭੁਗਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਫੜਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿਮਲਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਚਾਕੂ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜੇ ਨੇ। 24 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ BSF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਧਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਕੈਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਔਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ MLA 2-3 ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਸੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ। ਝੁੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ 100 ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣੀ ਪਊ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਆਪਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ। ਖਬਰਾਂ 1-2 ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 604 729 1224 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਤਿਨ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰਡ ਸਟਰੀਮ 1 ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਵੋਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਲਟਿਕ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੀਫਸਵਾਲਡ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਜ਼ਪ੍ਰੋਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ
ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹਦੀ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਰਮਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਸ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ। ਜੁਲਾਈ 21 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 40% ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਜ਼ਪ੍ਰੋਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਬਾਈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ 2011 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੈਮਲਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਸ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ 15% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਠੰਡ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਨਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲਸ ਨੇ, ਫੋਸਲ ਫਿਊਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਟਿਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰਨੀ ਆ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਡਨ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਰਹਿ ਗਈ। ਸਡਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਡਿਕਟਡ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਰ ਜੂਗਾ ਉਹ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਿੱਥੇ ਕਲੀਨਰ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਕਣੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ? ਆਈਸਲੈਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਭਾਫ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਘਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੋ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲਾ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਟਰੱਕਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਮਗੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਨਵਕਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਯਾਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ? ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਰੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਮਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਰੇਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਰਲਸ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਓਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੇਮ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮੈਡਲ ਆਏ, ਸਕੂਲ ਗੇਮ 'ਚ ਮੈਡਲ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਗੇਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ? 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਫਾਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ +1 ਤੇ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ BCEd ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਸਰ 1 ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗੇਮ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਉਸ ਮੈਡਲ ਸੀ, ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ BSc ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਦੇ, ਔਰ ਗਾਈਡਨੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ, ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਡਾਇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਡਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਣ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਣ ਗਈ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਲਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਾਟੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਤਮਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ? ਸਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 24 ਮੈਡਲ ਆ ਸਰ। ਵਾਹ। ਗੁਰੂਕਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਆ ਖੇਲਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਰਾਟੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲ ਲੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਲੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਬਰਾਊਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਠ ਮੇਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਖਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਾਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਨੂੰ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਕੂਲ ਗੇਮ 'ਚ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਗੇਮ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋਬ ਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2017 'ਚ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਲ ਕੇ ਆਈ, ਜੂਨ 'ਚ ਖੇਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ 7-8 ਜੂਨ 10 ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, 12 ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਗਏ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਬ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ 2017 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕੋਚ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਉਸ ਕੋਚ ਦੀ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਰ 15,800 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਣ ਗਈ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋਬ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਜੋਬ ਆ ਸਰ ਮੇਰੀ, 15,800 ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ 15,800 ਚ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ +1 +2 ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਲ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗਰਲਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਤੇ SC ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਂਝ TV ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਮੋ ਵਾਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਰੇੜ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 15,000, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਲੜਨੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ?
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਦਰ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਘਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਗੇਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣ ਸਕੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਸਪੋਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਰ ਲੀਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਕਰਾਟੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਟੇ ਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਫਰਦਰ? ਹਾਂ ਸਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜੋਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 'ਚ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਅਗਰ 2 ਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਾਪਾ ਕਾਫੀ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਊਗਾ ਕੋਈ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਬਜਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਦੀਪ, ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੂਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, 5 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ 70,000 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲਈ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਫਿਰ ਸਰ ਕੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਆ, ਹੁਣ ਕਰਾਟੇ ਕੋਚ ਆ ਸਰ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਟੇ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ITI ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ CTI ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੈ ਨਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਔਨ ਏਅਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਹ 5 ਵਿਸਵੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਰੀਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ 30,000 ਇੱਟ ਹੈ, ਤੇ 1500 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ, ਤੇ 600 ਫੁੱਟ ਬਜਰੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੌਣੇ 200 ਥੈਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਟੀਲ ਆ 700 ਕਿਲੋ 7 ਕੁਆਂਟਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰਦੀਪ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਲਾਂ, ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਛੇਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਖੇਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਚ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰਦੀਪ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਸ ਹੈਲਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੀ ਹੈਗੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਖੇਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਂਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਚ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗਗਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਾਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਮੋਹਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਬਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੱਚ ਭਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਸ। ਅਸੀਂ 10,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਹ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਰਤੀਆ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ 32 ਦੰਦ ਭੰਨਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ MP ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਲੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ
ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਮੰਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, $501 ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, $501 ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਬਲਜੀਤ ਔਲਖ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਬਲਜੀਤ ਔਲਖ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਸਿਮਰਨ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਬਸ ਆਪਦੀ ਗੇਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਘਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੋਗੇ ਰੱਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਰਨਪਾਲ ਮਾਨ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਰਣਜੀਤ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਦਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਿਆਣੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 73408 73408 04103 73408 04103। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਦੀਪ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, 73408 04103। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਦੀਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ। ਹੁਣ 12-1 ਵੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 604 729 1224 ਹੈ, 6047291224। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਥਲੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਚ, ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 100 ਦਾ $6500 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, $10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਜੱਸੀ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਨਾ। ਸਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਬੇਸੋਚ ਰਹੀਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੀਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ। ਅਸੀਂ 5-7 ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਸੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਲ ਕੇ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ। ਬਈ ਲੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ NIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਚ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੀਗ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਜੁਲਾਈ 29 ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਣ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ।
ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, vtix.com 'ਤੇ V for U ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ 604 367 77 2650 604 782 64 62। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੱਸੜ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਮਲੋਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਿੱਟ ਕਰੋ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜੱਸੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਾ ਬਈ ਦਾਤਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਘਰ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਘਰ, ਇੱਧਰ ਘਰ, ਉੱਧਰ ਜਹਾਜ਼ ਮਜੀਠੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਗੀੜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁੜਮ ਦੇਖ ਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ। ਹੁਣ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ, ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਦ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਢੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਹੋਸਟ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ? ਓਟ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਈਓ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਢਾਣੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 5-7-10 ਦੇ ਢਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗੜੀ ਛੇੜ, ਭੋਇੰ ਝਾਂਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਗੀਦੀਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਬਲਾ ਮੇਲ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਇਸਤਰੀਆਂ 'ਚ, ਤਾੜੀ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੌਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਅੰਡਰ ਲੇਅਰ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਰਟ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਮਸਲਨ ਇੱਕ ABC ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੋਰ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਆਪੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਐਡੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਲਟਬਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੈਂ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੋਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਦੋ ਨੋਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੋਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਬੈਜ ਵਾਂਗੂ ਜਦ ਫਸਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਦਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਕਹਿਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਓ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਆਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ, ਚੱਲ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਧੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਧੜੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਪਾਵਰ 4 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਟੇਢੀ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਸਪੀਕਰ, ਫੇਰ ਕਰ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰ ਬਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦਾਨੇ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਘੀਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨੇ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਥੜੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਫਾਈਨ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਐ ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚ ਘੁਮਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚ ਘੁਮਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਬਸ। ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਰੱਖਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਐਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਣਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਖੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ 'ਚ? ਲੈ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ, ਉਰੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੀ, ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਬਾਈ ਜੱਗੀ ਕੁੱਸੇ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਟੰਗਿਆ ਜੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਏ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਬੜਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਰਕਸ਼ ਟੰਗਿਆ ਜੰਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਇੱਕ, ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜੂ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹਰ ਬਰੀਡ 'ਚ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ 2 ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਮਿਲਣ ਚਲ ਗਏ ਪਾਲ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ, ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਘੜੀਸਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਟਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਜਸਟ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਫਰੈਂਡਸ ਫਰੋਮ 20 years, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਆ ਅਤੇ ਜਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਲ ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਲੀਵ ਨਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ? ਪੈਸੇ ਖੁੰਨੇ ਹੋ, ਰੁਤਬੇ ਖੰਨੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਬਣ ਜੂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤ ਆ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ 4ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ। ਸੋ ਇਹ
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਨੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਬਹਿਨੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਉਸ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨੁਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਟਕ ਲਾ, ਬੰਦਾ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਪੀਕਰ ਲਾਣਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾ ਸਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਿਠਾਊਂ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੀਦੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਭਲਾ? 604 204 0600। ਲੱਖਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ, ਫਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੈਸ ਕੱਢ। ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਕੱਢ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਬੇਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਚੈਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੂਰਾ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ, ਟਾਈਆਂ ਛਾਈਆਂ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਤਿੱਖੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਨ 'ਚ ਚੁੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਕਰੇ, ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਟੂਟੀ ਕੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਡ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਆਵੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਰਜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਜੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਐ ਟੀਕਾ ਭਰਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਭਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫੰਬਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜੀ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਆਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੱਲ। ਕੁਲਵੀਰ ਲੇਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੜਬੀ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਨੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਲੇਲ ਸਾਹਿਬ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੈ ਜੂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜੂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਚਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਬਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਲੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਛਕੀ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਲੇਟ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਐਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਛਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਗੱਡ ਤਾ ਜਦੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਖ ਮਾਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ $5000 ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 1790-92 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦਾ ਆਥਰ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਖਰਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ 419 ਪੇਜ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਲ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਲਚਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ, ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਰਫੀਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਫੀਜੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 125 ਬੰਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਫੇਲ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਰਫੀਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 82 ਚ 81 ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਚੱਲਣਾ ਰਫੀਜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਚੱਲਣਾ ਰਫੀਜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ ਰਫੀਜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ $5,000 ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੈਂ ਲਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁਗਤ ਤੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਤੇ ਉੜ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਜੜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਟੈਂਕੀ ਗੈਸ ਦੀ ਭਰਾਉਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਫੁਕਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੀ 50,000 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਲਾਣਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ $10 ਵੀ ਲਏ ਹੋਣ ਤੂੰ ਐਡਾ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4-4 5-5 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਲਿਆ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਭਾੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਗਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਇਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਆ ਤੇ ਰਾਇਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਟਸ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ ਵੈਨਿਟੀ ਲਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। 604 572 5565 ਯੂਨਿਟ 107 130 2576 ਐਵਨਿਊ ਰਾਇਲ ਲਾਈਟਿੰਗ। ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਸਸਪੈਂਡ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਓ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਰਸੀ ਕਰਸੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੋ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ, ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ दो लाइना ने, वो ये भी जे लोगों की बात करता हूँ तो वो खफा होते हैं, जे लोगों की गल करते हैं तो वो खफा होंगे ने, चुप रहता हूँ तो नानक से खता होती है। जदों मनुख अपनी आरजी चाहत नूं मुख रख के जीवन के किसी भी काम विच तुरन की कोशिश करता, वो गुलामी नूं पहला स्वीकार करता, चाल पड़ोसी नूं पहला मुख रखता। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਗਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਬਚਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਈ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਆਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੰਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੂਪੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹੈਗੇ 4-5। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹਟ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਠੀਹਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੇਚੋ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, 9 ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1523 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਥਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੋਏ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਸਲ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੇਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।